Yes, sir. Yes, I sir. can hear you. Okay, so basically, week 7 is about mainly light, then mirror and lens. This is one lecture, and another is about electricity, electricity, something like that. So not electricity, basically the electric charge, electric field, and electric potential energy. Okay, so in case of mainly mirror or light or lens, so first in case of mirror or light, so you have to follow them for mirror or in case of mirror you have to follow the Snell's law. So according to the Snell's law, if you consider, say, a mirror is here, say like that, in case of mirror, say if you consider this is the normal line, so if the mainly light incident on object and reflected or refracted, so just যদি পাস করে চলে যায় অথবা just reflect হয় আর কি. So in that case, the incident angle, if you consider this is theta 1 or theta I, you can say that. And if you consider the reflected theta is theta 2, and if you consider the transmitted angle is theta t, okay, theta t. So in that case there is a certain formula. Okay, so there is a certain formula to mainly mainly the formula of reflection and refraction. So in case of reflection, incident angle and reflected angle will be same. Okay, and the incident point এবং reflected point same point হবে. এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদের ইসের ক্ষেত্রেও ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রেও ইনসিডেন্ট অ্যান্ড রিফ্লেক্টেড অ্যাঙ্গেলটা সেম, ইনসিডেন্ট পয়েন্ট আর রিফ্র্যাক্টেড পয়েন্টটা সেম পয়েন্ট হবে. But according to Snell's law, so due to different medium, because the mainly if you consider this is mirror, this is mirror, so mirror ক্ষেত্রে একটা হয়, অথবা mainly mirror না হয় যদি if you consider water also, then different medium, due to different medium the transmission angle and incident angle are not same. They will follow a mainly particular rule, which is n1. This is called reflective index of medium 1. If you consider medium 1 is, say, air medium, and another is glass, this is n2. So the two different medium, so there is two different reflective index which is constant for different medium. Okay, for water there's a reflective index, for glycerin another, for glass another. Okay, so and for water maybe one. Okay, so n1 sine n1 sine theta 1, n1 sine theta 1. So this is the basically particularly a particular value will be equal to n2 sine theta t. Okay, theta t is the transmitted angle. Okay, theta t. So this is basically a certain formula which is basically Snell's law, according to the Snell's law. So you have to follow the Snell's law to solve the problem. So say sometime incident angle is given, and reflective index of the incident medium and reflected medium is given, but refracted medium is given, but reflected angle is not given. So you have to find out this reflected, that means transmitted angle. Okay, so this is the main way, the problem, how to solve a problem related to these topics. Okay, uh, do you get it? Yes, sir. Okay. Okay, so this is a simple one, just a reflective index. So and I can another thing is that if you consider according to the total internal reflection, that means if you consider, say there is a medium here, if the mainly the ray, mainly light passes from denser medium to lighter medium, or lighter medium to denser medium, there will be particular differences. So জাস্ট যখনই আমরা এখান থেকে এই করব, ইনসিডেন্ট করব, তখন দেখবা যে এভাবে রিফ্লেক্ট হয়ে আসতেছে। বাট ইফ ইউ ইনক্রিজ দ্য ইনক্রিজ করার সাথে সাথে, অর ইফ ইউ ডিক্রিজ দ্য ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল, then reflected angle will be also different. So at a certain incident angle, the reflected angle will be 90 degree. একদম সরাসরি তোমাদের সেই মিডিয়ামে ব্যাক না করে তোমার ওই
জাস্ট 90 ডিগ্রিতে চলে যাবে। ওকে, এবং হয়তোবা তার থেকে কম বা বেশি দেরি করলে দেখা গেল ট্রান্সমিটেড হবে। সো ট্রান্সমিটেড হওয়ার আগ পর্যন্ত যে পয়েন্টটাতে রিফ্লেক্টটা হচ্ছে না, ট্রান্সমিটটা হচ্ছে না, সরাসরি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে চলে যাচ্ছে, বিকজ উই নো দ্যাট দিস অ্যাঙ্গেল ইজ 90 ডিগ্রি। এই যে নর্মালটার সাথে যে এটা 90 degree. So in that case, mainly the reflection is called total internal reflection. Okay, so here then this angle, you can say this is the reflected angle theta r, or you can say theta t, r or theta t, same thing. In case of reflection or reflection and refraction, same thing. So this will be 90 degrees. So 99 sin 90 is 1. So this value will be 1. This value will be 1, and this is called total internal reflection. So in case of total internal reflection, this for a certain angle theta 1, this angle is called critical angle. যে অ্যাঙ্গেলটাতে ইনসিডেন্ট করলে সেটা রিফ্লেক্ট হয় না, সরাসরি কোন গেসে চলে যায়, সো সেটাকে আমরা বলতেছি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলে একটা অবজেক্টকে তুমি যদি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলে যদি তুমি লাইটটাকে পাস করাও কোনো একটা মিডিয়ামে, লাইটার থেকে হেভিয়ার থেকে লাইটার, সো সেটা হচ্ছে কি তোমার এই 90 ডিগ্রিতে রিফ্লেক্ট হবে। ওকে, সো এটাকে আমরা বলতেছি টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। সো টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন যদি বলা থাকে প্রবলেমটা, তাহলে এইভাবে সলভ করতে হবে। বুঝতে পারছো? একটা কন্ডিশন আছে, হয় আইদার লাইটার টু ডেন্সার অর ডেন্সার টু লাইটার মিডিয়াম। বুঝতে পারছো? Yes, sir. সো এটা মেইনলি যেটা হয়, আমরা বাংলা যেটা মরিচিকা যেটা বলতেছিলাম, ঠিক আছে? যেমন ধরো একটা এখানে যদি একটা থাকে, গাছের মতো একটা যদি থাকে, সো সেখান থেকে মনে হয় যে এখান থেকে তোমার লাইটটা আসে, এখান থেকে এদিকে আবার রিফ্লেক্ট হয়ে চলে যায়, যার জন্য এখানে যদি প্রতীক থাকে, সে মনে করে যে এখানে হয়তো বা তোমার ওয়াটারের মতো কোনো কিছু আছে, যেহেতু রিফ্লেক্ট হয়ে যাচ্ছে, কারণ ওয়াটার থেকে রিফ্লেক্ট হয়। তো যার জন্য একটা মেইনলি হয়, কনফিউশন তৈরি হয়। এটাকে মরিচিকা বলে আর কি, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের জন্য এই বিষয়টা হয় আর কি। ঠিক আছে, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন জন্য এটার জন্যই আর কি হয় বিষয়টা। এবং সেক্ষেত্রে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল, যেটা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলি যে অ্যাঙ্গেলে ইনসিডেন্ট হইলে তোমার সেটা মিডিয়ামে ফিরে না এসে সরাসরি তোমার হয় আর কি, কি বলে ওই 90 ডিগ্রিতে চলে যায়। So this is all about mirror and light. Okay, so আর কোনো টপিক ছিল তোমাদের লাইট থেকে? মনে হয় না আর কোনো টপিক ছিল লাইটের, মানে প্রবলেম রিলেটেড? Okay, then in case of lens, if you consider a lens, so in case of lens, say in case of lens, there is a focal length. Okay, so there is a focal length f. There is a focal length f, and if you consider the object is here, there is object is here, then this distance is called object distance u. Object distance is denoted by u, and the image distance is denoted by v, and the equation of lens is 1 by b plus 1 by u is equal to 1 by f. Okay, 1 by f. So this is the only equation to solve the mainly focal length or object distance or image distance. By using this equation, you can find out the mainly if the object distance and focal length is given, then you can find out the image distance. If the image distance and focal length is given, you can find out the mainly object distance. Okay, so if the image distance and object distance is given, you can find out the focal length of the lens. Okay, so this is the only equation to solve the lens equation. And here another thing is that magnification, যেটাকে আমরা বিবর্ধন বলি, this magnification is basically denoted by v by u. That means অবজেক্টের দূরত্বটা এবং লেন্স কি বলে বিম্বর দূরত্বটা কতটুকু হচ্ছে, ইমেজের দূরত্বটা কতটুকু হচ্ছে, অথবা লেন্থ অনুযায়ী ইউ ক্যান সে এল প্রাইম বাই এল, এল প্রাইম বাই এল। যেমন ধরো মনে করো যে 2 মিটারের একটা ইমেজ 2 মিটারের একটা ইমেজ থেকে 4 মিটারের একটা
ই হইলো, সরি 2 মিটার অবজেক্ট থেকে 4 মিটারের একটা ইমেজ হইলো, তাহলে 4/2 ইটস 2, that means magnification is 2. Okay, and focal length sometimes is positive, sometimes focal length is negative. Okay, sometimes focal length positive, sometimes focal length negative, depending on the nature of the lens. Okay, সো কনকেভ অ্যান্ড লেন্স আর হচ্ছে তোমাদের আরেকটা হলো কনভেক্স লেন্স। সো এই দুইটার অনুযায়ী দুইটার শেপ দুই রকম, ওই অনুযায়ী তোমাদের ফোকাল লেন্থটা পজিটিভ নেগেটিভ হয়। তো ওই বিষয়টা একটু মাথায় রাখো যে কোনটার জন্য পজিটিভ কোনটার জন্য নেগেটিভ হয়। ওটা অলরেডি আমি ডিসকাস করছি তোমাদের ইসে লেকচারে। আর মেইনলি অনলি ইকুয়েশন ইজ 1/b + 1/u = 1/f, অ্যান্ড ম্যাগনিফিকেশন বললে এই যে ফর্মুলাটা ইউজ করবা, জাস্ট ইমেজ ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই অবজেক্ট ডিস্টেন্স অর ইমেজ লেন্থ ডিভাইডেড বাই অবজেক্ট লেন্থ। ওকে স্যার, হ্যাঁ স্যার এটা কি L'/L? হ্যাঁ, L'/L, দ্যাট মিন্স ইমেজ, যেটা ইমেজের লেন্থটা ডিভাইডেড বাই অবজেক্ট লেন্থ। ইমেজ লেন্থ বাই অবজেক্ট লেন্থ। আর স্যার হ্যাঁ ভি এটা আর ইউ দিয়ে কি বোঝায়? ভি হচ্ছে তোমার ভি যেটা, এটা হচ্ছে ইমেজ ডিস্টেন্স, আর ইউ হচ্ছে অবজেক্ট ডিস্টেন্স। আচ্ছা, মানে অবজেক্টটা লেন্সের কেন্দ্র থেকে, তুমি যদি একটা লেন্স ড্র করো, লেন্সের এই যে পয়েন্টটা হচ্ছে লেন্সের কেন্দ্র, এই কেন্দ্র থেকে অবজেক্টটা কত দূরে আছে, কত মিটার দূরে আছে বা কত সেন্টিমিটার দূরে আছে, এটা হলো অবজেক্ট ডিস্টেন্স ইউ। এখন বিটা তোমার এই পাশেও তৈরি হইতে পারে, এই পাশেও তৈরি হইতে পারে, সেটা ডিপেন্ড করে তোমার ইমেজটা রিয়েল ইমেজ নাকি কি বলে ইমাজিনারি ইমেজ আর কি। তো সেক্ষেত্রে তোমার ওই ভিটাও তোমার ওই অনুযায়ী বি এর ডিস্টেন্সটা বলা থাকবে, যে একটা অবজেক্ট তোমার 5 সেন্টিমিটার দূরে আর রাখা আছে, সেটার ইমেজটা হইলো 2 সেন্টিমিটার দূরে হইলো বা 2 সেন্টিমিটার পিছনে হইলো, রিয়াল হইলো না, হইলো ইমাজিনারি হইলো। তো সেক্ষেত্রে তার ফোকাল লেন্থ কত লেন্সটার, বা ফোকাল লেন্থ এত হইলে ও অবজেক্ট ডিস্টেন্স এত হইলে ইমেজ ডিস্টেন্সটা কত, বুঝতে পারছো? এফ কি? জি স্যার, স্যার এফ কি ফোকাল লেন্থ? এফ ফোকাল লেন্থ। জি বুঝছি। ওকে, সো এই হলো তোমাদের মেইনলি ডিটেলস অ্যাবাউট লেকচার 1, মেইনলি লেন্স, মিরর অ্যান্ড লাইট। ওকে, সো এই ছিল তোমাদের ডিটেলস এটা। তারপর যেটা ছিল সেটা হলো তোমাদের ইলেকট্রিক চার্জ, দেন electric field, electrostatic force. So basically if you consider two charged particle q1 and q2, they are separated at a distance r. Okay, so there is two charges q1 q2, they are separated at a distance r. Okay, so this is similar to the Newton's law of gravitation, but here in case of Newton's law of gravitation, force was attractive force and the force is called gravitational force, but here this is called electrostatic force. Okay, and these forces are either a positive and negative force, both forces are involved, because if you consider positive and negative charge, they attract each other. Okay, they attract each other, so there is the attraction force. But if you consider similar sign charge, positive or negative, okay, they repel each other. Okay, there will be repulsion force for similar kind of charge, for opposite charge there will be attraction of force. Okay, but এটা হচ্ছে তোমার এই attraction repulsion এর বিষয়টা হলো তোমার ডিরেকশনের জন্য, বিকজ ফোর্স ইজ এ ভেক্টর, বাট ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য মেইনলি ম্যাগনিটিউড। আমি তোমাদের ডিরেকশনের কোনো কিছু দিব না, শুধু ম্যাগনিটিউডটা বের করতে বলবো। অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য নিউটনস ল, সরি মেইনলি Coulomb's law, if the force, electrostatic force between these two charges is proportional to their magnitude, চার্জের মান দুইটার multiplication q1 q2, and another thing, f is proportional to 1 by r square, inversely proportional to their distances, 1 by r square. And here we always consider point charge, and the combined form will be f equal to k is this constant, q1 q2 divided by r square, q1 q2 divided by r square, and the value of the k is
9 into 10 to the power 9. Okay, so k এর ভ্যালুটা একটু দেখে নিও। বেসিক্যালি is 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught, okay, which is 9 into 10 to the power 9. And this F represents the force. If two charges q1 q2 they are separated at a distance r, q1 q2 they are separated at a distance r, then the magnitude will be F equal to k q1 q2 divided by r square. বুঝতে পারছো এটা ম্যাগনিটিউডটা, মানে দুইটা চার্জের ক্ষেত্রে কিভাবে ফোর্স বের করতে হয়? জি স্যার। ওকে, সো এখানে তোমাদের দুইটার বেশি যদি 3-4টাও থাকে তাহলে মনে করো তোমাদের বলবে যে এই দুইটার ভিতরে ফোর্স কত, তখন ওই দুইটা চার্জ আর ওই দুইটা ডিসটেন্স জানলেই তুমি ফোর্সটা বের করতে পারবা। ওকে জি স্যার। okay, so this is the mainly electrostatic force. Then electric field is basically কোনো একটা চার্জ পার্টিকেল থাকলে তার চারদিকে একটা রিজন থাকে, চারদিকে একটা এরিয়া থাকে, যেই রিজন পর্যন্ত অন্য কোনো একটা চার্জ, আইদার পজিটিভ চার্জ অথবা নেগেটিভ চার্জ যদি আনো সেটাকে আইদার অ্যাট্রাক্ট অথবা রিপাল করবে, মানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স কাজ করবে। এই রিজনের বাহিরে আবার কাজ করবে না। মনে করো এখানে একটা চার্জ পার্টিকেল আছে, আইদার নেগেটিভ আর পজিটিভ, সে পজিটিভ চার্জে আছে। সো এই পজিটিভ চার্জটার জন্য অ্যাট্রাকশন বা রিপালশন কাজ করবে না, কারণ তার ওই রেঞ্জের ভিতরে নাই, ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভিতরে। সো ইলেকট্রিক ফিল্ডের রেঞ্জের ভিতরে একটা চার্জের চারদিকে একটা রেঞ্জের ভিতরে যেই পয়েন্ট পর্যন্ত ইলেকট্রিক ফোর্সটা কাজ করে, বিভিন্ন পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডের স্ট্রেংথটা বিভিন্ন রকম হয়, মানে কত ফোর্সে টানবে ওই ফোর্সের ভ্যালুটা মেইনলি ডিফারেন্ট হয়। মানে এই যে যেমন ধরো এই পয়েন্টটাতে একটা চার্জ থাকলে তাকে অ্যাট্রাকশন বা রিপালশন যে মানে করবে, এইখানে কিন্তু তার থেকে একটু কম অ্যাট্রাকশন থাকবে, এবং যত দূরের দিকে চলে যাবে অ্যাট্রাকশন বা রিপালশন তত কমতে থাকবে, এবং যেই পর্যন্ত এই যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কাজ করতেছে এই চার্জের জন্য, তার বাইরে আর অ্যাট্রাকশন বা রিপালশন কাজ করবে না। সো এই যে স্ট্রেংথটা, ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথটা কোন পয়েন্টে কতটুকু, এটা বের করার জন্য যে ফর্মুলাটা, দিস ইজ কল ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ ফর্মুলা, E ইকুয়াল টু কে Q1, মানে Q1 চার্জের জন্য ডিভাইডেড বাই R স্কয়ার। ওকে, Q1 ডিভাইডেড বাই R স্কয়ার, দ্যাট মিন্স ফোর্স পার ইউনিট চার্জ, F by Q, force per unit charge is called the electric field. মানে তুমি দেখতেছো যে একটা চার্জ Q1 অ্যামাউন্টের একটা চার্জ, তার চারদিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে, সেটার আর ডিস্টেন্স, এই যে এই ডিস্টেন্সটা মনে করো আর, এখান থেকে ডিস্টেন্স হইলো আর, এই আর ডিস্টেন্সে তার ইলেকট্রিক ফিল্ডের স্ট্রেংথটা কত, ঠিক আছে, ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কতটা শক্তিশালী বা কতটা ভ্যালু তার, ওই পয়েন্টটাতে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালুটা আমি যে বের করব, এইটাকে বের করার জন্য আমাদের একটা টেস্ট চার্জ যদি তুমি কিউ নিয়ে আসো, এই কিউ এর সাথে এই Q1 এর উপর একটা ফোর্স হবে, ওই ফোর্সটার যদি একটা ইউনিট চার্জের জন্য, সো কিউ এর জন্য যদি ফোর্স হয় হয় একটা ইউনিট চার্জের উপর কত ফোর্স হবে সেটাকে বলি ওই পয়েন্টের ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ। তার মানে 1 ইউনিটের জন্য যে ফোর্সটা হবে সেটা হবে F by Q, and we know that F equal to F এর যে ভ্যালুটা সেটা হবে কত, K Q1 Q by R square. Okay, Q1 Q by R square. So this is the F. So যেহেতু আমরা ইউনিট চার্জের জন্য করতেছি তাহলে এই যে Q আর Qটা চলে যায়, সো আলটিমেটলি রেজাল্টটা হয় E equal to K Q1 Q2 R square। তার মানে যেই চার্জের জন্য তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতেছো ওই চার্জের ভ্যালু এবং কত ডিস্টেন্সে বের করতেছে ওইটা আর এবং কেটা জানা থাকলে হবে। দ্যাট মিন্স ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ অর ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাট এ সার্টেন ডিস্টেন্স আর ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট ইজ ইকুয়াল টু K Q1 by R square। মানে আর ডিস্টেন্সে Q1 চার্জের জন্য Q1 থেকে আর ডিস্টেন্সে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ হলো K Q1 by R square। তুমি যদি আর বাড়াইতে থাকো ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ কমতে থাকবে, আর কমাইতে থাকলে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ বাড়তে থাকবে। ক্লিয়ার? জি স্যার। স্যার ইটা কি ইলেকট্রিক ফিল্ড? হ্যাঁ, ই ইজ কল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ, ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালুটা কত ডিস্টেন্সে কত। ওকে, জি স্যার।
ওকে, দেন আরেকটা ছিল তোমাদের যেটা হলো ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল। ওকে, ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল ভি, ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল ভি ইটস এ স্কেলার কোয়ান্টিটি। ও, ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ কিন্তু ভেক্টর কোয়ান্টিটি, ঠিক আছে। পজিটিভ চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথটা হচ্ছে বা ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনগুলো বাইরের দিকে হয়, আর নেগেটিভ চার্জের জন্য ভিতরের দিকে হয়। ওকে, ভিতরের দিকে হয়। তো আমি তোমাদের এখানে ভেক্টর নিয়ে ডিটেলস ডিসকাস করি নাই, বা ভেক্টর নিয়ে আসবে না, তোমাদের স্কেলারটাই আসবে, যে ভ্যালুটা কত বলতে বলবে, ঠিক আছে। এক একটা সিঙ্গেল চার্জের জন্য এক একটা পয়েন্টে তার ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালুটা কত, সেক্ষেত্রে ওইটার চার্জ আর ডিস্টেন্স জানা থাকলে তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথটা বা ইলেকট্রিক ফিল্ডটা বের করতে পারবা। ওকে, ভেক্টর বিষয়টা আসবে না তোমাদের। ওকে, সো দেন মেইনলি ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল যেটা ভি, যেটা এটা হলো তোমাদের কে কিউ বাই আর, কে কিউ বাই আর, ওকে, কে কিউ বাই আর। সো এইটার এটা ডেফিনেশন যেটা হচ্ছে মেইনলি যেটা বলে ইলেকট্রিক পটেনশিয়ালের ডেফিনেশনটা যেটা হলো যে তুমি একটা ইলেকট্রিক চার্জকে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভিতরে আনতে গেলে কিছু কাজ করতে হয়, ঠিক আছে। কারণ আমরা জানি কি, যেমন ধরো একটা অবজেক্ট আরেকটা অবজেক্টকে অ্যাট্রাক্ট করে আছে, বা একটা সিস্টেম ফিক্সড আছে, ওই সিস্টেমটাকে তুমি যদি সরাইতে চাও, বা ওই সিস্টেমটাকে যদি একটা ওইখান থেকে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চাও, তাহলে তার উপর হয় তোমার ওয়ার্ক ডান করতে হবে, ওকে, না হলে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে মনে করো একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ হয়ে আছে কিউ চার্জের জন্য তার দিকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড সেট আপ হয়ে আছে। এখন এইখানে কিউ1 একটা চার্জকে তুমি অনেক দূর ইনফাইনিটি ডিস্টেন্স থেকে যে কোনো একটা পয়েন্টে নিয়ে আসলা, এই পয়েন্টে নিয়ে আসলা, তাহলে অবশ্যই এই যে এটাকে এই যে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ যেটা, এটার বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে যে পরিমাণ কাজ করতে হবে সেটাকে বলে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ, কি বল, ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল এনার্জি, যেটাকে ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ওকে, ইউ দ্বারা প্রকাশ করা হয়, এবং ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল এনার্জি ইজ ডিনোটেড বাই কে কিউ কিউ কিউ1 কে কিউ1 ডিভাইডেড বাই আর, কে কিউ1 কিউ2 সরি কে কিউ1 ডিভাইডেড বাই আর। তার মানে কিউ1 চার্জ তারা যদি আর ডিস্টেন্সে থাকে, তাহলে তাদের ভিতরে পটেনশিয়াল এনার্জি যেটা ইউ ইকুয়াল টু কে কিউ1 বাই আর, এই পরিমাণ পটেনশিয়াল এনার্জি স্টোর হয়ে থাকে। এখন এই যে পটেনশিয়াল এনার্জিটা স্টোর হয়ে আছে, এই পটেনশিয়াল এনার্জিটা পার ইউনিট চার্জের জন্য ইউ বাই কিউ ওয়ান পার ইউনিট চার্জের জন্য যে পরিমাণ পটেনশিয়াল এনার্জি হয়, তার মানে এখানে কিউ1 চার্জ না লিখে যদি একটা 1 ইউনিট চার্জ রাখতা, 1 ইউনিট চার্জ যেটা 1 ইউনিট চার্জ যদি রাখতা, অবশ্যই ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের ভিতরে, যেটা বলি ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের ভিতরে যদি এখানে 1 ইউনিট চার্জ রাখতা, তাহলে যে পরিমাণ পটেনশিয়াল এনার্জি হইতো সেটাকে আমি বলি ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল, হুইচ ইজ ভি ইকুয়াল টু কে কিউ বাই আর, কে কিউ বাই আর। তার মানে কিউ পরিমাণ চার্জের জন্য আর ডিস্টেন্সে ইলেকট্রিক পটেনশিয়ালটা হচ্ছে কে কিউ বাই আর। বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, এবং পটেনশিয়াল এনার্জি যেটা, সেটা হলো অবশ্যই দুইটা চার্জের ভিতরে হয়, কখনো একটা সিঙ্গেল চার্জের জন্য পটেনশিয়াল এনার্জি হবে না। পটেনশিয়াল এনার্জি আর হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স, এই দুইটা চার্জের ভিতরে হবে অবশ্যই। আর ইলেকট্রিক ফিল্ড আর পটেনশিয়াল এটা হচ্ছে যে কোনো সিঙ্গেল চার্জের জন্য একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্সে অটোমেটিক্যালি হয়ে থাকে, ঠিক আছে। সো এই চারটা বিষয় তোমাদের এখানে ডিটেলস ডিসকাস করা হচ্ছে, এবং চারটার থেকেই একটা রিলেটেড প্রবলেম আসবে, ঠিক আছে। প্রবলেম যদি আসে, দেখা গেল এখানে বলে যে কিউ1 চার্জ একটা, এটার ভ্যালু দেওয়া থাকবে, আবার বললো যে এখানে কিউ2 চার্জ, সেটার ভ্যালু দেওয়া থাকবে, আর এখানে মনে করো কিউ3 চার্জ তিনটা চার্জ আছে, তাদের ভিতরে ডিস্টেন্স দেওয়া থাকলো, মনে করো এদের ভিতরে ডিস্টেন্স 10, আর এদের ভিতরে ডিস্টেন্স মনে করো সে 8, ওকে। তখন যদি বলা যে ফাইন্ড আউট দ্য ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স বিটুইন কিউ1 এবং কিউ3 ভিতরে ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল এনার্জি, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স কত, তাহলে কিউ1 কিউ2 ভ্যালু ইউজ করবা, এবং তাদের মতো ডিস্টেন্স হলো 18 ওইটা ইউজ করবা। আর যদি বলে যে কিউ1 এর জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড কত, এই যে কিউ1 এবং কিউ2 মিডল পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত, তাহলে কিউ1 থেকে এটা ডিস্টেন্স হলো 5 মিটার। সো আর এর ভ্যালু 5 মিটার ইউজ করে তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথটা বের করতে পারবা কিউ1 এর জন্য। আর যদি বলে যে কিউ3 এর জন্য কত এই পয়েন্টে, তাহলে 8 + 5 13 ডিস্টেন্স ব্যবহার করে
Q3 ভ্যালুটা ব্যবহার করে তুমি এই Q3 এর জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ বের করতে পারবা। আবার যদি বলে যে Q1 এবং Q2 এর ভিতরে তাদের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পটেনশিয়াল এনার্জি কত, তো তখন হলো K Q1 Q2 বাই 10, K Q1 Q2 বাই 10। আর যদি বলে যে না তোমার এই Q3 এর জন্য, Q2 এর জন্য এবং Q1 তিনটার জন্যই এই পয়েন্টে ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল কত, সো এক একটার জন্য এক এক রকম হবে, ইন্ডিভিজুয়ালি তুমি বের করবা। Q1 এর জন্য হবে K Q1 বাই 5, Q2 এর জন্য সেম K Q2 বাই 5, and Q3 এর জন্য হবে K Q3 বাই 8 প্লাস 5 13। ওকে, সো এই যে একটা কমপ্লিট সেট কোশ্চেন, বুঝতে পারছো? Yes, sir. ওকে, সো এই হলো তোমাদের ডিটেলস অ্যাবাউট লেকচার 7। ওকে, সো নাও তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, এনি কোশ্চেন ফ্রম দিস টপিকস অর প্রিভিয়াস টপিকস অর এনি প্রবলেম? স্যার লাস্টে যে কোশ্চেনটা বললেন স্যার, ওখানে যে একটা পয়েন্টে 10 লেখা ছিল স্যার, এটা কি একটা এক্সাক্ট পয়েন্টের মধ্যে বের করতে হবে এর জন্য? Distance between Q1 Q2 is 10. Okay, distance between Q1 and Q2 is 10. স্যার তাহলে 5টা কি Yes, মানে the কিভাবে ধরা হবে? question was the mainly the electric field or electric potential between Q1 and Q2, the middle point. You have to Okay, find out the electric potential or electric field at the middle point of Q1 Q2. So the middle point is set if the distance is 10, the middle point is 5. ওকে স্যার। সো কোশ্চেন তোমাদের করা থাকবে, মেনশন করা থাকবে কোন পয়েন্টে বের করতে হবে। ওকে, সো হয়তো বা এই কোশ্চেনগুলো তো একটু ত্রিকোণমিতিক কোনো ফর্মুলা ইউজ করতে হবে, ত্রিকোণমিতিক কোনো ইউজ করতে হতে পারে। যেমন যদি ট্রায়াঙ্গেল ইউজ কর, ট্রায়াঙ্গেল যদি থাকে, ট্রায়াঙ্গেল থাকলে ট্রায়াঙ্গেলের ফর্মুলাগুলো ইউজ করে তোমাদের ডিসটেন্স গুলো বের করতে হবে, যে কোন ডিসটেন্সে বের করতে বলছে। ওকে, ওকে, আর কোনো কোশ্চেন? Sir, class